그리스 이카리아 섬에 살고 있는 요르고스 씨. 키우던 양 한 마리가 없어졌다. 넉넉하지 않은 섬 생활에서 양 한 마리는 큰 재산이다. 그런데 요르고스 씨, 의외로 담담하다. Αυτά τα πράγματα με ανθρώπου χάνονται και έσαι μια συναγωγή, θα κάνω άλλα, κάνω πότε. Αυτό 요르고스 씨는 잃어버린 양보다 오늘 저녁 열리는 마을 파티가 더 관심사다. κάνεις καλά. Το κακό θέλει αντίκακο να του κάνεις. Θα πάμε στο γλέντι το βράδυ. Πάμε. Για χώρε που έχεις στο βράδυ. Ας πούμε. Για κάτω. Για κάτω. 열심히 일하면서도 스트레스를 받지 않고 이웃과 어울려 사는 것. Προχθές αυτοί που ήταν εδώ, κάτσαν και χώανε εδώ, πιάνε τα κρασάω μας. Τα παιδιά ήταν αυτοί, μόνο ένας ήταν πιο μεγάλος και ξέρει και ελληνικά αυτός ο ένας. 이것이 장수의 섬 이카리아에서 살아가는 방식이다. 마을에서 하나뿐인 빵집. 해가 중천에 떠서야 빵집 주인은 빵을 만들기 시작한다. 어차피 일찍 빵을 만들어도 사러 오는 사람이 없기 때문이다. Τελειώνοντας αυτή την πρώτη δουλειά, περνάνε από το φούρνο για να κάνουν το πρώτο κολατσιό. Εκεί 10 η ώρα, 11, δηλαδή και οι ώρες του φούρνου είναι οι ίδιες με τη ζωή που είναι εδώ. 디미트라 씨는 정해진 양만큼의 빵을 만들어 팔고 일찍 가게 문을 닫는다. 돈을 벌기 위해 일을 더하면 생활이 너무 바빠진다는 것이 이유다. Όχι, γιατί είναι αρκετά αυτά που βγάζω και είναι, όταν θες περισσότερα, μετά έχεις και λιγότερο χρόνο για σένα πέρα από τη δουλειά σου, οπότε είναι μια χαρά. 늦은 아침, 마을 카페에 사람들이 모여 커피를 마시며 이야기를 나누고 있다. 이카리아 주민들의 첫 일과다. 할 일이 있는 사람은 중간에 일을 하러 가고 그렇지 않은 사람은 집으로 돌아가 또 낮잠을 잔다. 이카리아에서는 누구도 시간에 쫓기거나 바쁘게 움직이지 않는다. Δεν χρειάζεται άγχος. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν σου χρειάζεται στεναχώριες. Πήγαινα στον Άγιο Σπύριτο και εδώ ήταν και η ζωή ήταν καλή, διότι δεν αναπνέαμε ούτε καυσαέρια ούτε τίποτα. 그렇다고 해서 이카리아 사람들이 게으르거나 일을 하지 않는 것은 아니다. 이카리아에서는 8, 90대의 노인들이 아직도 일을 하는 모습을 쉽게 볼 수 있다. Γίνονται παραδείγματα άφθονα. Όταν πάρετε αυτούς τους ανθρώπους που θα πάτε στους μεγάλους να τους δείτε, αυτοί δεν σταμάτησαν από παιδιά. Ποτέ τους. δούλευαν πάντα. 일은 열심히 하되 결코 시간에 쫓기거나 일 때문에 자신의 삶을 희생하지 않는다. 돈에 대한 집착도 적고 가진 것을 남들과 비교하지도 않는다. 이들에게 중요한 것은 편안하고 즐거운 삶이다. 내년이면 100살이 되는 콘스타스 스파노스 할아버지. 할아버지는 독서가 생활이다. 복잡한 경제학 전문 서적부터 역사 서적까지 깨알 같은 글씨들을 읽으며 콘스타스 할아버지는 매일 새로운 것을 배워나가고 있다. Τι ώρα διαβάζει. Μέχρι τις 1 η ώρα με το 12, 1 η ώρα κάθομαι εδώ και διαβάζω. Αυτά τα γράμματα με τα γυαλιά
Μπορείτε να διαβάζετε? Όχι, ελεύθερο. Διαβάζω. Όχι. 낮이면 친구, 이웃과 어울리고 밤이면 책을 읽는 콘스타스 씨. 새로운 것에 대한 호기심과 배움에 대한 욕구는 삶의 활력소가 되고 있다. Η νέα διεθνής τάξη. Ναι, τότε να διαβάζουν όλοι. Πρέπει όλοι να διαβάζουμε. Μέχρι τελευταία μέχρι που να πάμε στον τάφο πρέπει να διαβάζουμε. Να πλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Τις γνώσεις να τις πλουτίζουμε. 그리스의 이카리아 섬은 장수의 섬으로 유명하다. 이카리아에는 콘스탄스 씨처럼 육체적, 정신적으로 건강한 90살 이상의 장수인이 섬 전체 인구의 1.1%, 100명을 훌쩍 넘는다. 그리스 본토의 경우 90살 이상 장수 인구의 비율은 0.3%에 불과하다. 이카리아가 장수의 섬으로 명성을 얻게 된 데에는 세속적인 성공보다 개인의 행복을 더 중요시하는 이카리아의 생활 방식이 큰 역할을 하고 있다는 분석이다. Οι οποίοι ξεκινάνε τώρα για να φτιάξουν ένα μπέλι. Και διαρωτάσαι, λες, μα 85 χρόνων πότε θα κάνει κρασί, πότε θα φάει το σταφύλι. Αυτός όμως λειτουργεί σαν να γεννήθηκε χθες. Κάνει σχέδια, δεν έχει αυτή τη γεροντική κατάθλιψη, το depress που λέμε. 하루 일을 마친 다프니 씨가 요리 준비에 한창이다. 이카리아 전통 나물파이 호르타비타를 만들고 있다. 호르타비타는 산나물을 밀가루 반죽에 씌워 오븐에 구워내는 음식으로 이카리아 사람들이 즐겨 먹는 음식 가운데 하나다. 음식을 만들 때 양은 항상 넉넉히 준비한다. 언제 이웃이 찾아올지 모르기 때문이다. Ναι, τέλος πάντων έρχεται η παρέα, ναι, και δοκιμάζει, πίνουμε λίγο κρασί, λέμε μια κουβέντα. 이카리아 사람들은 이카리아에는 두 가지가 없다고 이야기한다. 바로 시계와 사생활이다. 이카리아 집들의 문은 항상 열려 있고 친구와 이웃은 아무 때나 불쑥 찾아온다. 미리 약속을 정하는 경우는 드물다. 어차피 약속을 정해도 약속 시간은 제대로 지켜지지 않는다. 그래도 찾아온 이웃은 항상 환영받는다. 찾아온 이웃은 가족처럼 식탁에 둘러앉아 함께 음식을 먹고 이야기를 나눈다. 이야기는 음식과 아이들, 하루 일과에 대한 것들이다. 심각한 내용은 없다. Εδώ δεν χρειάζεται τηλέφωνο για να επισκεφτεί. Όχι, εντάξει, περνάς, αν τους βρεις στο σπίτι, εντάξει, οκ, αν λείπουνε. 일과 시간에 쫓기지 않고 마을과 이웃 공동체 속에서 편안하게 살아가는 삶. 돈과 명예를 쫓아 힘들게 살아가다가 은퇴 후에는 고독한 삶을 사는 우리네와는 다른 삶이다. 이카리아는 그리스 본토로부터 가장 멀리 떨어진 섬 중 하나다. 1940년대에는 반정부주의자들을 장기 격리하기 위한 유배지로 사용될 정도였다. 섬의 이런 특수한 지리적 배경이 이카리아 특유의 공동체가 만들어진 배경으로 여겨지고 있다. Ήταν ένα νησί παραμελημένο. Οι άνθρωποι για να επιβιώσουν είχαν υποχρεωθεί να φτιάξουν δομές, κοινωνικές ομάδες και να ξεπερνάνε τα προβλήματα των αιώνων και της απομόνωσης. Έπρεπε να ενωθεί με τον
γείτονα. Εδώ λέμε ότι πρώτα είναι ο γείτονας και μετά είναι ο Θεός. 마을 해변에서 작은 축제가 열렸다. 이카리아에서는 거의 매주 마을마다 크고 작은 축제가 열린다. 축제라고 해서 특별한 것은 없다. 그저 마을 사람들이 모두 나와 포도주를 마시며 왁자지껄 수다를 떠는 게 다다. Δεν έχουμε ρολόγια, δεν μετράμε χρόνο. Και ο χάρος μπερδεύεται. Μπερδεύεται πιο μετά. 마을 사람들은 서로를 가족처럼 잘 안다. 이웃에 일이 생기면 내일처럼 돕는 게 관습이다. 섬에는 혼자 사는 사람이 드물지만 혼자 살더라도 낯설어 하거나 외로워할 겨를이 없다. Όλα παίζουν ρόλο, ακόμη και αυτό. Παίζει ρόλο ότι οι άνθρωποι ζουν ευχάριστα, συμβιώνουν ευχάριστα μεταξύ τους, τους κάνει ευδιάθετους και αυτή η ευδιαθεσία, η χαρά που τους προσφέρει, τους δίνει περισσότερα χρόνια. 전문가들은 긍정적인 삶의 태도로 이웃과 어울리는 이카리아의 생활 방식이 주민들의 건강과 장수에 큰 역할을 하고 있는 것으로 보고 있다. 유럽에서는 보통 85살 이상 노인의 절반 가까이가 알츠하이머병을 앓고 있다. 하지만 이카리아에서 알츠하이머병은 매우 드문 병이다. Ο τρόπος πάλι ζωής, ο τρόπος σκέψης μας και κίνησής μας, οι προσδοκίες από τη ζωή μας, δηλαδή είναι λιγότερο στρες και λιγότερη αγωνία για κοινωνικές και οικονομικές απολαβές, σίγουρα σχετίζεται με χαμηλότερη διέργεια παθητικού νευρικού συστήματος, χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα, άρα όλα αυτά, καλύτερο αγκιακό τόνο, καλύτερη αγκιακή ηλικία, που όλα αυτά οδηγούν στη μακροβιότητα. 일본 야마나시현 유즈리아라 마을. 한때 세계적인 장수 지역으로 유명했던 곳이다. 하지만 지금은 평범한 마을이 돼버렸다. 100세 노인이 즐비했던 예전과 다르게 이제는 100세를 넘기는 이가 드물다. 장수 노인이 줄어든 데는 식생활 등 생활 습관의 변화도 있지만 자식들이 도시로 떠나 노인들이 혼자 남게 되는 현상도 일조를 했다. 홀로 남은 노인들이 외로움을 견디지 못했던 것이다. 마을 회관에서 오카베 미야코 씨가 음식 준비에 한창이다. 마을 노인들이 함께 모임을 갖는 날이다. 모임의 이름은 생생살롱. 생기 있게 살아가자는 의미에서 붙인 이름이다. 모임은 10년 전 주민들이 자발적으로 만들었다. 노인들이 혼자 고립되지 말고 서로 어울리며 삶의 활력을 찾자는 취지에서였다. 유즈리아라는 1200명 정도 되는 마을 인구 가운데 75살 이상 인구가 20%나 될 정도로 고령 인구가 많다. 그중 4분의 1 가까이가 혼자 살고 있다. 3년 전 아들 내외를 도쿄로 보낸 오카베 씨는 한 번도 빠짐없이 모임에 참여하고 있다. あと思い出し笑いっていうかね、なんかワクワクするというかね、なんか面白かったななんて思いながら、畑しながらもね、なんか一人でクスクスって笑ってみたり思い出して、そうそうそうそう。원래 정기 모임은 한 달에 한 번이지만 일주일에 한 번은 꼭 모이는 편이다. 마을의 전시회나 공연을 준비하기도 하고 각자 가져온 음식을 나눠 먹으며 수다를 떨기도 한다. だからうちにいても本当にやることがなくて、みんなにも会えないし、うちにいるとね、だから寂しいのよ、うちにいると。だから最高にここへ来るの楽しみにしてます。 세상에 혼자 남겨졌다고 생각했던 노인들이 다시 사람들과 관계를 맺고 삶의 보람을 느끼게 된 것이 모임의 큰 성과다. 지난해 유즈리아라에는 오랜만에 다시 100세 노인이 생겼다.
현재 90살 이상 노인도 30명이 넘어 몇 년 후면 다시 100세 마을의 명성을 되찾을 것으로 기대하고 있다. 주민들은 생생살롱 덕분이라고 믿고 있다. やっぱり若くはなんないけど、やっぱりそれ維持していくというかね、やっぱりあんまりボケないようにみんなで同じ会話ができたりとか、そういうのを保つにはやっぱりみんなとお話をする方が、やっぱり一人でいると声、日中息子がいないとやっぱり話をする人っていうのいないじゃないですか。 노인들의 웃음소리가 마을에 울려 퍼지면서 사람들은 예전 장수마을의 기억을 다시 떠올리고 있다. 저희 마을 회관에서 100세 만세 행사를 합니다. 그럼 여러분들께서 한 번 더 빠지지 마시고 살아오신 세월이 더 긴 재운월 할머니는 올해 100세를 맞았다. 이웃 마을에서 시집와 이곳에서만 80년을 넘게 살았다. 마을의 경사를 맞아 많은 사람들이 찾아와 할머니의 100세 잔치를 축하했다. 할머니는 잔치를 열어준 이웃들이 고맙고 미안하다. 부터 애서 갖고 오시니라고 얼마나 애를 많이 썼어. 이렇게 다 같은 할매를 보고 왜 죄송스럽소. 순창은 옛부터 장수지역으로 이름을 알렸다. 우리나라 10만 명당 100세 이상 인구는 3.8명인데 순창군은 20명이 넘는다. 순창의 장수는 산과 물로 둘러싸인 깨끗한 자연 환경과 노인을 부양하는 가족 문화가 발달한 것이 이유로 거론되고 있다. 재운월 할머니도 남편과 아들을 먼저 떠나보냈지만 며느리와 의지하며 함께 살고 있다. 이거 했어. 나 같은 사람 보이라고 해. 하지만 장수마을 순창군도 최근 변화를 겪고 있다. 혼자 사는 노인들이 늘어나면서 장수 지역의 명성을 유지하는 게 쉽지 않게 된 것이다. 순창군에 혼자 살고 있는 노인은 모두 2100세대. 가족들의 보살핌을 받으며 장수를 누리는 것은 이제 흔치 않은 일이 됐다. 자원봉사자가 혼자 사는 노인 집을 찾아가고 있다. 덕분에 어르신들이 방문하러 갑니다. 어르신이 잘 계시는지 안전하게 하고요. 또 밑받침 필요하실까 싶어서 제가 만들어다 드리려고 가는 중입니다. 추운데. 순창군은 혼자 사는 노인들에게 돌보미를 배정해 주기적으로 방문 관리하고 있다. 또 사람의 행동을 감지할 수 있는 센서를 설치해 일정 시간 움직임이 없는 등 이상 현상이 발견되면 바로 군청의 응급 호출 시스템이 작동하도록 했다. 좋지요. 아이고 딸명이 형이 좋아요. 좋아. 아무것도 없다가 몸뚱이만 이렇게 와서 있다가 와서 도와준 게 도움을 해준 도움이 있은 게 진기라게 좋아요. 예. 될 수 있으면 안에서만 계시지 말고 가볍게 운동도 바깥에 나가서 하시고 그러시라고요. 네. 그리고 이웃하고 자주 왕래를 하셔야 돼요. 서로 건강 챙겨주시고 그래야 되니까. 그리고 무엇보다 중요한 것은 노인들로 하여금 사회와 끈을 놓지 않도록 모임을 주선하고 지원하는 일이다. 순창군이 이처럼 독거노인을 위한 지원 체계를 운영하는 이유는
노인들의 건강과 안전을 개인의 노력에만 맡길 수는 없기 때문이다. 낮은 게 기분 좋더만 또 올랐을까요? 살짝 올랐어요. 지난 2010년 기준으로 국내 100세 이상 인구는 1,836명으로 5년 전인 2005년에 비해 90% 이상 늘어났다. 하지만 100세 이상 노인 가운데 70% 이상이 질병에 시달리고 있어 건강한 장수 노인은 상대적으로 적은 것으로 나타났다. 많으시고 이렇게 출장 다니는 전문가들은 건강한 장수를 위한 필수 요소로 질병의 예방, 치료와 함께 지속적인 사회활동을 유지하는 것을 꼽고 있다. 실제로 많은 긍정적인 에너지가 창출이 되는 것이고, 그리고 지적 능력이라든지 이런 것에도 자극이 되는, 굉장히 좋은 자극이 되는 것이, 그러면 그거는 신체적인 건강을 가져오고, 신체적인 건강한 사람들은 또 즐겁게 다른 사람들하고 만날 수 있고, 그러면서 선순환을 하게 된다고 볼 수가 있습니다. 가족의 형태가 변하고 점점 개인화되는 사회 추세에 맞춰 순창군처럼 노인들이 사회와 연결되도록 돕는 것이 점차 지역사회의 중요한 역할로 요구되고 있다. 단순히 오래 사는 것이 아닌 건강하게 오래 사는 것은 그것을 가능하게 하는 사회에서만 이룰 수 있는 꿈이기 때문이다. 요르고스 씨가 마을 식당에서 열린 주말 파티를 찾았다. 곧 90살을 맞게 되는 요르고스 씨. 느닷없는 이웃집 아가씨의 키스에 낮에 잊어버린 양 생각은 깨끗이 잊었다. 파티에서는 남녀노소가 한데 모여 어울린다. 이카리아에서 나이는 중요한 것이 아니다. 이카리아 사람들은 춤을 추며 홀을 한 바퀴 돌 때마다 한 살씩 젊어진다고 믿는다. 요르고스 씨는 파티가 끝날 때쯤이면 다시 20대로 돌아갈 것이다. 파티는 밤늦게 끝날 것이고 내일 사람들은 모두 더 늦게 일어날 것이다. 누구나 꿈꾸는 건강한 장수. 장수는 어느 날 갑자기 열리는 비밀의 문이 아니라 끈기 있게 오랫동안 찾아가야 할 먼 길이다. 비록 장수의 지름길은 아직 알아내지 못했지만 대신 우리는 장수를 향한 길을 알고 있다. 함께 어울리고 서로 나누고 가진 것에 집착하지 않는 것. 많은 건강한 장수인들은 이 길을 걸어왔다. 그리고 그 길은 혼자가 아닌 이웃, 친구와 함께 걸어야 하는 길이다.